नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं मयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं घातमुद्रवसंयुतं प्योतभागवतं रसमालयो मुक्तः रसिका भुविभावुकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यः पौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध अध्याय षष्ठ। बर्तमान भगवान 125 वर्ष रही संसार रे समस्त काम सरीगलानी राक्षस मान विनाश होगलानी दुर्जन शेष साधु सन्थ मान सुरक्षित तेणु भगवान जीवा समय आसीगला से ब्रह्मा शिवशंकर सहित गण अन्य देवता मुनि ऋषि सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर सबू तो आसिक द्वारका पहुँचीगले आसिक प्रभु को स्तुति करेंगे कौन करेंगे देखा स्वर्गद्वान उद्यान उपगह्य माली छादयन्तो यदुत्तमं यैर्भिः चित्रपदार्थाभिः तुष्टुभुः जगदीश्वरं समस्ते आसिक पहुँची जाइछन्ति एवं भगवान को दिव्य माल्य नंदन कानन बा चित्ररथ दुईटा देवता मानकर उद्यान ना से सब देवता मानकर भोगयोग्य जो पुष्प से माल तैयारी करी प्रभु बेकर लंबेदे आणिक एवं अति मिठा कथा कही भगवान को स्तुति करने को लगे देवता माने तेणु देवता ने कौन स्तुति कले आरंभ है देवा उत्सुहु देवता माने कहते नतास्वते नाथ पदार विदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो ही जच्चिन्त्यते अंतर्हृदय भावयुते ही मुमुक्षु ही कर्ममय उपासत मुमुक्षु ही कहले नतास्मते नाथ पदार विदम हे नाथ की स्वामीन समस्त औषधि देवता मुनि ऋषि पितृपुरुष विद्याधर किन्न सब तो समस्ते कहते एक स्वर हे प्रभु हे स्वामी मालिक आपण होउचंदी नतास्वते पदार आम मैंने आपणकर चरणार बिंदरे प्रणाम जनाऊँ बुद्धि इंद्रिय प्राण मन बचोढ़ी माने ये सब को संजत करी आम आंतरिकतार सहित बाहर किए जड़े बाहर देखाला नमस्कार इनके बर्तमान कहुच्छे कि हाथ उठुनी किसी नहीं कि बेक लगे नहीं ना देवता मान सब कहते बर्तमान आम आम बुद्धि इंद्रिय प्राण मन वचन सब एक करी आपको प्रणाम करछु जच्चिन्त्यते अंतर्हृदय भावयुक्ति ही एवं हृदय भितर आम भावनार भाव सहित चिंता करछु आम हृदय रे भावर सहित आपण को आम चिंता करछु मन बुद्धि इंद्रिय प्राण वचन सबको एकाकार करी एकाग्र चित्त भाव भक्तिर सह आम आपको प्रणाम करछु आपण हेले जगतर मालिक कर्ममय उरूपासात कर्म सांसारिक कर्म ही हूँ भयंकर पाश मान बंधन कहीं कर्म करने फल से कर्म फल भोगापी जन्म ना पड़ो तेणुक कर्म ही जन्म पाई बीज मान मंजी तेणु मुमुक्षु भी जो मैंने मुक्ति चाहते से माने कर्मरु मुक्त हो दरकार ना हम ना आम बर्तमान मन बुद्धि प्राण वचन भाव भक्तिर सह हे स्वामी आपको प्रणाम करछु तुम मायया त्रिगुणया त्वनिर्विभाव्यम व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैते ही
भवान अजित कर्म विहीने अज्यते वै यत्स्वे सुखो अव्यवहिते अभिरतु अनवद्य कहले तोग मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यम त्रिगुणया मायया आपण निजर तीन गुण विशिष्ट माया द्वारा आत्मनि दुर्विभाव्यम माया को बुझापी कहार शक्ति नहीं कौन सी आत्मा आत्मा मध्य माया को बुझी पार नहीं दुर्विभाव्य व्यक्तम सृजसी अवसी लुम्पसी तत्गुणस्थ से गुण को आश्रय करी आपण सृष्टि कला समय रजगुण को धरिक ब्रह्मा होकर सृष्टि करती विष्णु होकर पालन करती सत्वगुण को धरिकी तम गुण को आश्रय कर शिव होकर संसार को विनाश करती यहाँ पाठ तेणु आपणकर माया कौन जे करें कौन न करें एत बड़ सृष्टि माया द्वारा हो से माया ही ये सृष्टि की चल से माया एत भयंकर जे से तरवा एत सहज नुहे नैते ही भवान अजित कर्म भी अज्यते वै किंतु आपण जदिव मायाटा आपणकर विराट शक्ति गोटे किंतु से माया शक्ति भितर आपण पड़ुना नैते ही भवान अजित हे अजित आप अजित माने आपण को जय कर क्षमता कहार नहीं तेणु माया समस्त ही जय करी गुण दौड़ी बांधिकी तीन टा दौड़ी समस्त थी नचुची किंतु आपण को नचेबार क्षमता तार नहीं आपण ही माया द्वारा जगत को नचौंटे आपण को माया स्पर्श कर अजित कारण अजित आप द्वारा जय हमारा प्रश्न नहीं आपको किए जय कर न एति ही भवान अजित कर्म भी माया कम है कौन कि तीन गुण को लेकिन गोटे कर्म करे कौन तेणु सी आपण को सी तीन गुण को धरी कर्म कर भी ना कारण आप अजित तो मायाटा आप ज्ञानमय से अज्ञान ज्ञान पाखे अज्ञान रही आप आलोक से अंधार रही तेणु आपण कौन प्रभाव मायार ना जत स्वे सुखे कारण आपण होती आनंदमय निजानंद को निज अनुभव कर आराम अच्छा अव्यवहित अभिरतो अनवद्य आपण ये सब लिप्त होती नहीं एवं आपण निजर आत्मा ही रमण करते आपण निजर अखंड स्वरूप परमानंद मग्न रही था आप आनंदमय आनंद निजानंद को निज अनुभव कर आप तृप्त तेणु ये माया आप किसी नहीं शुद्धि नृणान न तो तथेत्य दुराशयान विद्याश्रदाध्ययन दान तप क्रिया भी सत्वक्तनांग ऋषभ ते जरसी प्रवृद्ध सत्श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात् शुद्धि नृणान न तो तथेत्य दुराशया नहीं बोले हे स्तुति योग्य परमात्मा जो मान अंतकरण शुद्ध नुहे शुद्धि नृणान शुद्धि नतु तथा इति दुराशया नहीं जो मान दुराशय माने खराब प्रकृति कदर्य कर्म लिप्त असहिष्णु परश्रीकातर अन्य को किंतु लुंठन कर खाइबा चोरी करवा मिछ ये सब एभलिया कर्म जो माने व्यापृत से माने चित्त शुद्धि न थाए तेणु से माने कौन करती ना विद्या विद्या अध्ययन करवा श्रुत माने वेद वेदाध्ययन करवा विद्या अभ्यास करवा अध्ययन दान तपस्या ये सब जो क्रिया यज्ञ आदि क्रिया से अंतकरण पूर्ण रूपे शुद्ध हो पारे ना ए प्रकार कर्म कले से अंतकरण गुड़िया कौन पढ़े वेद पाठ करेंगे अध्ययन कर
ଦାନ କରିବେ, ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା ମାନେ ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖରାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ପରଶୁକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତିର ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକିରି ପର ତଣ୍ଟି ଚିବିକିରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକିରି ଆରାମରେ ରହିବା। ସେମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସେଥିରେ ପଇସା ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ଖରାପ। ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାହାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଠୋ କିନି ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଇ କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ ତାର କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ତାତ୍ମନାଂ ଋଷଭତେ ଯଶସି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ହେ ଋଷଭ, ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଭକ୍ତଜନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା କଥା, ପ୍ରଭାବ, ଯଶ, କଲ୍ୟାଣମୟ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସତ୍ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଶ୍ରବଣ ସମ୍ଭୃତୟା ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ସତ୍ତାତ୍ମନାଂ ଋଷଭତେ ଯଶସି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା। କିନ୍ତୁ ହେ ଋଷଭ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁ ବାବଦରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେବତା ଭିତରେ ଦେବତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯଶ ଗାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଯଶକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଶ୍ରବଣ ସମୃଦ୍ଧ ୟା ଯଥା ସ୍ୟାତ୍, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଶୁଣେ, ଶୁଣିକିରି ତାର ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିଛି ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ପରଶ୍ରୀକାତର ଈର୍ଷା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିକିରି ଖାଇଯିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ, ତେବେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କଲ, ଦାନ କଲ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରିକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲ, ସେ ପଇସାଟା ପରଧନ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକିରି ସେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଧନରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତେବେ ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ଆଦୌ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ହେବନି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। କି ଜନ ସମୁଦାୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର। ତୁମେ ୟାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ପୂଜା କଲେ ସେଥିରେ ଫଳ ମିଳିବ, କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ଓଲଟି ସେସବୁ କାମ ଛାଡ଼, ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଜପ କରିକିରି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ଅମୃତମୟ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥାକୁ ଭକ୍ତ କହେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣଗାନ କରିକି ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯଦି କଥା ଶୁଣିକି ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଚରିତ୍ରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲା, ତାହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ, ନହେଲେ ମୋଟେ କିଛି ମିଳିବନି। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଶ୍ୟାମସ୍ତବାଘ୍ରି ତବାଘ୍ରି ଅଶୁଭାଶୟ ଧୂମକେତୁ କ୍ଷେମାୟଜो ମୁନିଭି ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୂହ୍ୟମାନଃ ଯଃ ସାତ୍ୱତିଃ ସମବିଭୂତୟ ଆତ୍ମବଦ୍भिः বিভর্জিতः শবনশः সুগতিক্রমায় গত। হে প্রভু, শ্যাম্ন তবাগ্রি অশুভাশয় ধূমকেতু। অশুভ আশয়, ଆଶୟ ମାନେ ଅଭିଳାଷ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତତ୍ପର, ସେ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ। ସ୍ୟାତ୍ ନଃ ତବାଘ୍ରି ଅଶୁଭାଶୟ ଧୂମକେତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା ଭିତରେ, ତାର ହୃଦୟରେ
କୌଣସି ଅଶୁଭ କାମନା ତା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଛ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲେ ଆଉ ଭିତରେ ପାପ କଥା କରିବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଷୀମା ୟୁଜୁ ମୁନିଭି ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୂହ୍ୟମାନ। ମୁନିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣ କମଳକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବିସ୍ତାର କରୁ। କ୍ଷୀମା ୟୁଜୁ ମୁନିଭି ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୂହ୍ୟମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ କାମନା ମନ ଭିତରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ କ୍ଷୀମା ୟୁଜୁ ମୁନିଭି, ମୁନିମାନେ ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟ ଆମର କଲ୍ୟାଣ। ଚରଣ କମଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଯହ ସାତ୍ୱତୀ ସମବିଭୂତୟ ଆତ୍ମମଦ୍ଭି। व्यूहोर्चितः शवनशः स्वरतिक्रमाय। यह सात्वती, सात्वतांपति मान यदुवंशी, यदुवंशी मानक द्वारा समविभूत आत्मवद्भि, जो माने आत्मवान, जो माने परमात्मा कौन जानते निजे आम गोटे आत्मा एवं परमात्मा होती आमर ध्येय। यही प्रकार स्थिति जो मैंने अच्छा से मैंने आपण मुक्ति पाई जाती। एवं से चतुर्व्यूह अर्जित चित्त अहंकार बुद्धि एवं मन को आश्रय कर रही चित्त को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध चतुर्व्यूह को ध्यान करी स्वह अतिक्रमाय से स्वर्ग को अतिक्रमण करी आपण धाम स्वह स्वर्ग को अतिक्रमण करी वैकुंठ को जाती। सुंदर भाव कथा कहले। तेणु जश्चिंत्यते प्रयत पाणी भी अध्वराग्नौ त्रज्या निरुक्त विधिना ईश हविर गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योग भी आत्ममाया जिज्ञासु भी परम भागवती परिष्टा। जह चिंत्यते प्रयत पाणी भी अध्वराग्नौ। अध्वर यज्ञ यज्ञाग्नि स्थापन कर यज्ञ कर हाथ धरी यज्ञाग्नि अर्पण करने बेले आपणकर चरण कमल द्वय को ही चिंतन करती। प्रयतः प्रयत्न यत्न पूर्वक यज्ञ करी यज्ञ त्रयी निरुक्त सामती निवेद को आश्रय इत्यादि वेद मंत्र को आश्रय करी वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक यज्ञ आहुति दे विधि विधान करी यज्ञ करती आपणकर भक्तवाने झील धरिकी आहुति दिखती से अध्यात्म योग नूत योगी भी आत्ममाया भक्त मैंने यज्ञाग्नि अर्पण कर आपण चरण कमल को भी चिंतन करती। ज्ञान मार्ग तत्वर साक्षात्कार करने को चाहूया योगी मैंने आपणकर से चरण कमल द्वय को चिंतन करती।
କର୍ମ କହିଲା ଯଜ୍ଞ କର୍ମମାର୍ଗୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକିରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ନ କରି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର କରି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାକୁ ତରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଇଛି ଭଗବାନ କ'ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପରମ ଭାଗବତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚରଣ କମଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପାସନା, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବା ଉପାସନା, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଉପାସକ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉପାସନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ତଦ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟୁଷ୍ଟୟା ତବ ବିଭୋ ବନମାଳୟୀୟଂ ସଂସ୍ପର୍ଧିନୀ ଭଗବତୀ ପ୍ରତିପତ୍ନୀ ବତ୍ସୀ ଯଃ ସୁପ୍ରଣୀତ ମମୁୟାର୍ହଣ ମାଦଦନ୍ନୁ ଭୂୟାତ୍ ସଦାଙ୍ଘ୍ରି ରସୁହାଶୟ ଧୂମକେତୁ ପର୍ଯ୍ୟୁଷ୍ଟୟା ତବ ବିଭୁ ବନମାଳୟୀୟମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହା ବାସି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟୁଷ୍ଟୟା ତବ ବିଭୁ ବନମାଳୟୀୟମ୍ ସଂସ୍ପର୍ଧିନୀ ଭଗବତୀ ପ୍ରତିପତ୍ତିବର୍ଷୀ। ଭକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବନମାଳା ସେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସେ ବନମାଳାକୁ ଆପଣ ବେକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ବନମାଳାଟା ତାଙ୍କ ସୌତୁଣୀ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କିଏ ଦେଇଛି ମଉଳି ଗଲାଣି, ହଁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ତାକୁ ଲମ୍ବେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନମାଳାଟାକୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଦେଇଛି ଆପଣ ମଉଳି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ବନମାଳାକୁ ନିଜ ସୌତୁଣୀ ଭଳିଆ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ଯଃ ସୁପ୍ରଣୀତ ମମୁୟାର୍ହଣ ମାଦଦନ୍ନୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିବତ୍ ଶ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ସୌତୁଣୀ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭକ୍ତ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ମାଳାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ପାଠଟା। ଯଃ ସୁପ୍ରଣୀତ ଅମୁୟା, ଏହିପରି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ସର୍ବଦା ଆମର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉ। ଯସ୍ସୁ ପ୍ରଣୀତ ମୁୟାଗାର୍ହଣ ମାଦଦନ୍ନୁ ଭୂୟାତ୍ ସଦାଘ୍ରି ଅଶୁଭାଶୟ ଧୂମକେତୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବି ଅନାଦର କରି ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେକରୁ କାଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସୌତୁଣୀ ଭଳି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା, ବେକରୁ ବାହାର କରିଦେବାଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଃଖିତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କରିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ମନକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନଟା କେମିତି ଲାଗିକି ରହିବ
ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମयुक्त ତ୍ରିପଦ ପତାको जस्ते भया भय करु सुरदेव शंभु स्वर्गाय साधुषु खड़े श्रीतराय भूमन पाद पुनातु भगवन भजतांग अहम न कहले केतु त्रिविक्रम युक्त त्रिपद पताक आपण बड़ी की तीन पाद भूमि माइक आनी कि नहीं ना हाँ तेणु तीन पाद भूमि मापिया जा द्वितीय पाद बढ़ाई देवाक ताहा सत्यलोक पर्यंत पड़ेगा। गोटे पाद पृथ्वी की मापिदेले द्वितीय पाद ऊपर टेकिले सी सीधा सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा के पाखक पड़ेगा। ताफल आपणकर चरण कमल त्रिलोक को आच्छादित करदेला। सुतरां आपणकर कीर्ति पताका त्रिलोक व्याप्त होगा। सीटा कीर्ति स्तंभ भाया गोटा है और कीर्तिर पताका फरफर हो उड़िला। गोटे गोटे पादरे चतुर्दश ब्रह्मांड को पाद द्वारा केवल आप शरीर व्यापीगला से पादरे त्रिज चतुर्दश ब्रह्मांड त्रिजगत को त्रिजगत जहाँ चतुर्दश ब्रह्मांड सिया आप पादरे बापिदेले नहीं आपणकर से चरण कमल को ब्रह्मा धोइबार से तीनोटी जलधारा निर्गत है। जस्ते भया अभय कर असुर देव शंभु जेहेतु ब्रह्मलोक पर्यंत गला हारी पाद द्वितीय पाद तेणु ब्रह्मा कमंडल रखा जल द्वारा धोईदे तेणु आप पाद धूत दल तीन धार होकर स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुर को पवित्र करने बाहर पड़ा। आपणकर भक्त और देवता मान को अभय प्रदान कला। स्वर्ग देवनदी मर्त्य नदी पाताल तीन तीन से गंगा कहुर मर्त्यपुर तेणु तीन पुर तीन धार होकर जगत को पवित्र करने आपणकर पाद धौत जल गंगा आईकरी बोही जाउछन्ति। स्वर्गाय साधुषु खड़ेषु खड़े श्रीतराय भूमन ताहाकु अवज्ञा करुवा लोके नरकरे पड़ती। स्वर्गाय साधुषु तेणु साधु मानू से जल आपणकर पाद धौत पदाश्रित जल साधु मान को उद्धार कर दिए नरक पार कर दिए मुक्ति कर दिए एवं खड़े फल मान को पापाचरण कर गंगा को पवित्र एवं पाप क्षय चिंता कर खल लोक मान कौन करे पाद खल लोक मान नरकगामी करे। तेणु पाद पुनातु भगवत भवतान अघमन तेणु आपण से पाद पद्म जार पाप विनाश कर क्षमता रही से पाद पद्म आमर पाप को भी ध्वंस करदे। आपणकर पाद धौत जल चतुर्दश ब्रह्मांड में पापी मान पाप को ध्वंस कर दूसरी जो मैंने भक्त से पाप कारण अभक्त मैंने से पाद पद्म जल को तीर्थ बा पाप नाश करदे एक कथा बुझी ना जी बुझीनी पाप कौन जीवन। तेणु से जो पाद पद्म जे पाप को नष्ट करे से पाद पद्म आम मान पाप को नष्ट कर दो। नस्यो तगावैव जस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादय तनुभृतु मथुरार्य मिथुर प्रर्यमान माना कालस्यते प्रकृति पुरुषयो परस्य सं न तनुतु चरणहंग पुरुषोत्तम चरणम न सं तनुतु कहले नस्युत गाव इवजस्य वशे भवन्ति। गोटे बल दुटा बारणा आदौ हल सगड़ कुछ
ଯେଉଁଥିରେ ଯିବନି, ଡେଇଁବ, ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବ, ଏମିତି ସବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକ ନା ନାକରେ ନାକ ଫୋଡ଼େଇକି ତା ସୂତା ଗଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଝିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ବୋଇଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅବଲ କରିବା କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରେ, ସେଟା କାଟିବ। କଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସିଏ ବୋଲ କରା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟା ବି ତାର ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ବଳଦ ନାକ ଫୋଡ଼େଇକିରି ସୂତା ଲଗେଇ ଝିଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ଝିଙ୍କିକି ତାକୁ ଯେମିତି ଆୟତ୍ତରେ ରଖାଯାଏ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଦୟ ତନୁଭୃତ ମଥୁରାଦ୍ୟମାନ ମିଥୁରାଦ୍ୟମାନ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଗୁଣ ରୂପକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଅବଲୋକନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବଳଦର ନାକରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବ, ସିଏ ଯେମିତି ସଂଯତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସତର ଯତ ତିନି ଗୁଣ ଦୌଡ଼ି ଏଥିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାଳ ସେତେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ହୋ ପରସ୍ୟ। ଆପଣ ମହାକାଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ମାୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ହୋ ପରସ୍ୟ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହାକାଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ କାଳ ସେତେ ଆପଣ ହେଲେ ମହାକାଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ହୋ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପ୍ରକୃତି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ପୁରୁଷ ବି ଅବ୍ୟକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ପରସ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଆପଣ ସଙ୍ଗନଃ ତନୁତୁ ଶରଣଃ, ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ କରୁ, ନା ହସାନ ତନୁତ୍ୱା ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ କରୁ। ଅସ୍ୟାସି ହେତୁ ଉଦୟ ସ୍ଥିତି ସଂଯମାନାଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବ ମହତାଂ ଅपिକାଳ ମାହୁ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିନାଭି ଅଖିଳାପଚୟେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କାଳୋ ଗଭୀରରୟ ଓ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତ୍ୱଂ ଅସ୍ୟାସି ହେତୁ ଉଦୟ ସ୍ଥିତି ସଂଯମାନାଂ। ଆପଣ ବି ଅସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତସ୍ୟ ଜଗତସ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଗତଃ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ଜଗତର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ କାରଣ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ମାୟା। ଏବଂ ମାୟା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବ ମହତାଙ୍ଗପି କାଳ ମାହୁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ଜୀବ ଏବଂ ମହତାଙ୍ଗ, ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହତତ୍ଵ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ପ୍ରକୃତି ମହତ୍ତତ୍ଵ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମହାକାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାଳ ମାହୁ। ଏବଂ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ କରୁଥିବା ମହତ୍ତତ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ମହତ୍ତତ୍ଵ ଏବଂ ପୁରୁଷର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଓ ମହତ୍ତତ୍ଵକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମହାକାଳ ବି ଆପଣ। ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିନାଭି ଅଖିଳାପଚୟେ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ଏ ତିନି। ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିନାଭି ଅଖିଳାପଚୟେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କାଳ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ, ଯିଏକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି କାଳ ଗଭୀର ରୟ
ଗତିଶୀଳ। କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗତିଶୀଳ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଗତିଶୀଳ ମହାକାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହାକାଳ, ଯିଏ ତ୍ରିନାଭି ଅଖିଳା ପଚୟେ ପ୍ରଭୃତ। ତିନି ନାଭିଧାରୀ ସମ୍ବତ୍ସର ଚକ୍ର। ଆପଣ ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ହୋଇ ସେହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ? ଯେମିତି ଜଳଚକ୍ର, ଜଳ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ବାଷ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଉପରକୁ ଗଲା, ସେଠି ପୁଣି ଜଳ ହୋଇକି ତଳକୁ ଖସିଲା, ପୁଣି ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାକାଳ ହିଁ କାଳର ଚକ୍ର। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇକି ଯେଉଁ କାଳଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଏ କାଳଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ କାଳଚକ୍ରଟି ସେଇ। ତତଃ ପୁମାନ୍ ସମଧିଗମ୍ୟ ଜୟା ସୁବୀର୍ଯ୍ୟଂ ଧତ୍ତେ ମହାନ୍ତମିବ ଗର୍ଭମମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟଃ ସ୍ୱୟଂ ତୟା नुगतात्वन अंडकोशम हैवं ससर्ज बहिरावरणैः उपेतम। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ पुरुष आपणଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ପାଇ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୃତ୍ତଃ ପୁମାନ୍ ସମଧିଗମ୍ୟ ଜୟା ସୁବୀର୍ଯ୍ୟଂ ଧତ୍ତେ ମହାନ୍ତମିବ ଗର୍ଭ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟଃ। ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯେଉଁ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇକରି ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଇକରି ମହତ୍ତତ୍ଵକୁ ଗର୍ଭ ପରି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମହତ୍ତତ୍ଵ ହିଁ ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ମହତ୍ତତ୍ଵ, ମହତ୍ତତ୍ଵରୁ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇଟା, ତା ଭିତରେ ମହତ୍ତତ୍ଵକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାନ କରନ୍ତି ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଧାନ କରିବା ଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ମହତ୍ତତ୍ଵକୁ ଗର୍ଭ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସେହି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା ମାୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅହଙ୍କାର ଓ ମହତ୍ତତ୍ଵ ସାତ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୃତ୍ତଃ ପୁମାନ୍ ସମଧିଗମ୍ୟ ଜୟା ସୁବୀର୍ଯ୍ୟଂ ଧତ୍ତେ ମହାନ୍ତମିବ ଗର୍ଭମମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟଃ। ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ରଖନ୍ତି, ତା ଯୋଗୁଁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ସେ ମହତ୍ତତ୍ଵ ରହିକିରି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସ୍ୱୟଂ ତୟା ଅନୁଗତ ଆତ୍ମନ ଅଣ୍ଡକୋଶମ୍ ହୈମମ୍ ସସର୍ଜ ବହିଃ ଆବରଣୈଃ। ଏବଂ ସେହି ଅଣ୍ଡକୋଶ ଭିତରେ ମହତ୍ତତ୍ଵର ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏବଂ 8 ସପ୍ତାବରଣ। ଆକାଶ ମହତ୍ତତ୍ଵ
ଅହଙ୍କାର। ମହତ୍ତ୍ୱ ସାତ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କର ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଭିତରୁ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଅହଙ୍କାର, ଏ ସାତକୁ ନେଇ ପିଲା ସପ୍ତାବରଣ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତସ୍ତସ୍ତୁଷଶ୍ଚ ଜଗତଶ୍ଚ ভবান অধিশः জন্মায়ুত্থ গুণবিক্রিয়োপনীতান অর্থাৎ যুষনমপি হৃষিক পত্যেন লিপ্তः যেন্যে স্বতः পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্বং। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚରାଚର ଜଗତର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ମାୟାର ଗୁଣମାନଙ୍କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାରରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ତ ମାୟାର, ମାୟା ହିଁ ତିନି ଗୁଣ ସତର ସତମ। ଏ ଜଗତଟା ତସ୍ତୁଷଶ୍ଚ ଜଗତଶ୍ଚ ଭବାନ ଅଧୀଶः। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୋଉଥିରୁ? ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ସେଥିରୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ବାହାରିଲା। ମହତ୍ତତ୍ଵରୁ ସପ୍ତାବରଣ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଆଉ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ବାହାରିଲା ମାନେ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ବାହାରିଲା। ଶବ୍ଦରୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସୁଖରୁ ଉତ୍ସବ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧ ସିଦ୍ଧରୁ ବାହାରିଲା। ସବୁ ତ ବାହାରିବ। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ଅହଙ୍କାର ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲା। ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ। এই ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଜଗତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭବାନ ଅଧୀଶः, ଏ ଜଗତଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ୟୟା ଉତ୍ଥ ଗୁଣ ବିକ୍ରିୟୋପନୀତାନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ହେଉଛି ସତର ଯତମ ତିନି ଗୁଣ। ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମାୟାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଷନମପି ହୃଷିକପତେ ନ ଲିପ୍ତଃ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇକ ଶରୀର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକିରି ସମସ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାଲିକ। ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିର ସହିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୋଗ କରୁଥିବି, ଇଏ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ଅନ୍ୟେ ସ୍ୱତଃ ପରିହୃତାଦପି ବିଭ୍ୟତି ସ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁ ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେନେ ସ୍ୱତଃ ପରିହୃତାଦପି ବିଭ୍ୟତି ସ୍ମ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ମାଇକ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ମାୟା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି। କାଳେ ପୁଣି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯିବି କିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ନିଜେ ମାୟାରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ମାୟାକୁ ଭୋଗ କରିକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଥାଏ ଯେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବି କିରେ। ଏଇ କଥା ହେଲା ପାଠ। ସ୍ୱାୟା ବଲୋକ ଲବଦର୍ଶିତ ଭାବହାରୀ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପ୍ରହିତ ସୌରତମନ୍ତ୍ର ସୌଣ୍ଡୈଃ ପତ୍ନ୍ୟସ୍ତୁ ଷୋଡ଼ଶ ସହସ୍ର ମନଙ୍ଗ ବାଣୀ
ଯସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟଂ ବିମଥିତୁଂ କରଣୀଃ ନ ବିଭ୍ୱଃ। ଆଉ କହିଲେ ସ୍ମାୟା ବଲୁକ ଲବଦର୍ଶିତ ଭାବହାରୀ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପ୍ରହିତ ସୌରତ ମନ୍ତ୍ର ସୌଡ଼େଇ। ଆପଣଙ୍କର 16,000 ରାଣୀ 16,000 ଉପାଙ୍ଗନା ସେମାନେ ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ରହନ୍ତି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖଭୋଗ କରି ଏ ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ମାଇକ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ମାୟା ସେହି ସୌରତ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କେବେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ 16,000 ଉପାଙ୍ଗନା ସେମାନଙ୍କର ଯୌବନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଲେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ତ ମାୟା ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିକିରି ସେ ମାୟା ଭିତରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟା ହେଉଛି 3 ଗୁଣ, 3ଟା ଦୌଡ଼ି ଗୁଣମାନ ଦୌଡ଼ି ମାୟା ସେ 3 ଗୁଣ ରୂପକ ଦୌଡ଼ିରେ ଏ ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧିକି ଥେଇ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ମାୟାରୁ ଖସିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ମାୟାକୁ ଜୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୟ କରିଦେଇକିରି ମାୟା ଏବଂ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ବୋଲି ଘୃଣା କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ, କାଳେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବି କିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତା କହିସାରିକି ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି 16,000 108 ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାୟା ବଲୋକ ଲବ ଦର୍ଶିତ ଭାବହାରୀ ସ୍ମିତହାସ ବଙ୍କା ଚାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ପ୍ରକଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଭ୍ୱ ସ୍ତବାମୃତ କଥୁ ଦବହାସ୍ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା ପାଦା ବନେଜ ସରିତ ସମଳା ନିହନ୍ତୁମ ଅନୁଶ୍ରବନ୍ ଶ୍ରୁତିଭି ଅଘ୍ରିଜମଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୈଃ ତୀର୍ଥଦ୍ୱୟମ୍ ଶୁଚିସଦସ୍ତ ଉପସୃଶନ୍ତି। କହିଲେ ବିଭୋଃ ତବାମୃତ କଥା ଉଦ୍ବହାତ୍ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା। हे प्रभु विभुवन प्रभु मालिक आपणकर दीटा पवित्र आपणकर पादधौत जल जे गंगा सी भी पवित्र से स्नान कले बाह्य शुद्धि हुए। आउ आपणकर कथामृत रसर जो नदी यहीटा को श्रवण कले ये अंतःकरण मन चित्त अहंकार बुद्धि मन ये 4टा अंतरिंद्रिय एमानକୁ शुद्धि करे। एवं पादधौत जल गंगा ये भी पवित्र, ये कौन करे बाह्य शरीर को शुद्धि करे, पाप ध्वंस करे। ये उभय पाप ध्वंस करती, उभय भी पवित्र नदी। ये कथामृत रसर नदी, सी आप पादधौत जल सी भी नदी। पादा बनेज शरीर समला निहंतु आप पादधौत जल जी गंगा सी पापीर पाप को धोई दिए एवं कथामृत रस बोले कि जल आप कथामृत कथारूपक अमृतमय जलधारा मान नदी सी अंतःकरण को शुद्ध कर दिए। अनुश्रवम श्रुति अग्निकमल संगैः तन्मध्यरु प्रथम नदी हूँ
ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତର ଉନ୍ନତି ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁଶ୍ରବମ୍ ଶ୍ରୁତିଭି ଶ୍ରୁତିଭି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନଦୀ ହେଲା, ପ୍ରଥମଟା ଆଗ କୁହାଯାଇଛି କଥାମୃତ ରସ ନଦୀ। ତେଣୁ ସେ କଥାମୃତ ରସ ନଦୀଟା ନିଜର କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣି ଅଙ୍ଘ୍ରିଜ ମଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ତାକୁ ନିରନ୍ତର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଗିକିରି ଜପ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଇଟା। ଏଇଟାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳେ ପୁରା ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆସିକି କହିଲେ ତୁ ତ ଜିଭଟାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛୁ, ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସିଛୁ ଥୋଇଛୁ। ଜୀବନାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ତ ଜିଭଟାକୁ ନ ଧୋଇଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପାଟି କରିବି ନା। ସେ କରୁଥିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠି ମରିଗଲେ କ'ଣ ଟେ କରିବୁ? ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଇଗଲ। କିଏ ତୁମେ ସେଇ ଭଗବାନ ବା ଯିଏ ଆସିକି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ଗଲ। ତେଣୁ ସେ ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିର କିଛି ନାହିଁ। ଅନବରତ ଅଭାବ ଚିନ୍ତନ କର। ଏ ବେକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମାନେ ମନ ଭିତରେ କୁଟ କପଟ ଛନ୍ଦ ମାୟା ପର ଶ୍ରୀଘାତର ହିଂସା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିକିରି ମନକୁ ବିଚଳିତ କରି ପାଗଳ କରିଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହଟିଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କଥା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆଦୌ କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ବାଟ ପାଇବେନି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ମଞ୍ଚ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ବାହ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର, ମୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ସେଇଟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କଥାମୃତ ରସ, ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିଦିଏ। ତାକୁ ନିରନ୍ତର କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହୃଦୟକୁ ଯାଇକରି ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ଗଙ୍ଗା। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାମନ ଅବତାର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ, ଗୋଟେ ପାଦ ପଳାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ, ସେ ସିଧା ସତ୍ୟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ହେଇକି ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାମୃତ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ପବିତ୍ର, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଦ୍ୱାରକା ଆସିକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବାଦରାୟଣୀ ହିଁ ଉବାଚ। ବାଦରାୟଣ ବୋଇଲେ ବ୍ୟାସ, ବାଦରାୟଣସ୍ୟ ଅପତ୍ୟମ୍ କୁମାର ବାଦରାୟଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁକଦେବ। ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଇତି ଅଭିଷ୍ଟୁୟ ବିବୁଧୈଃ ଶେଷଃ ଶତଧୃତି ହରିଂ ଅଭ୍ୟଭାଷତ ଗୋବିନ୍ଦಂ ପ୍ରଣମ୍ୟାମ୍ବରମାଶ୍ରିତଃ। କହିଲେ ହେ ପରିଗୀତ କିଏ? ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ନାଗଲୋକ ପିତୃଲୋକ ସବୁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କଲେ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କଥା କିଛି କହିଲେନି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତୁତି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଅମ୍ବରଂ ଆଶ୍ରିତ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଗ ପାଖରେ ରହିକି ଦ୍ୱାରକାରେ ପଶି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ସବୁ ଦେବତା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ଦେବତା ସ୍ତୁତି କଲେ, ଏଠି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଭୂମେ ହେ ଭାରାବତାରାୟ ପୁରା ବିଜ୍ଞାପିତ ପ୍ରଭୋ ତ୍ୱମ୍ ଅସ୍ୱାମୀ ଅଶେଷାତନ୍ ତଥୈବ ଉପପାଦିତମ୍। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୂମିର ଭାରାବତାରାୟ, ଭାରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଭାରକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ 125 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ପୃଥିବୀ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ଅସଦ ଆଚରଣରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ପାପ ଭାର ବଢ଼ିଗଲା, ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏକଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାପିତ ସୂଚିତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାର ଅବତାର ବୋଝେଇବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇ କୃଷ୍ଣାବତାର ହେଇକିରି ଭାର ଅପହରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତୁମ ଅସ୍ୱାମୀ ଅଶେଷାତନ୍ ତଥୈବ
ତତ୍ ତଥୈବ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାଏବ ଉପପାଦିତ, ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମସ୍ଥ ସ୍ଥାପିତ ସଚ୍ଛୁ ସତ୍ୟସନ୍ଧିଷୁ ବୈ ତ୍ୱୟା କୀର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିକ୍ଷୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତାଗ ସର୍ବଲୋକମଳାପହାଗ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ଜନମାନେ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲେ। 18 ଅକ୍ଷୌଣୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବି ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଇଠି 18 ଅକ୍ଷୌଣୀ ଗଲେ। 17 ଥର ଜରାସନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ଲେଖେ ସୈନ୍ୟ ଆଣିକି। ଏ ତ 18, ସେ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ 17 ଥର ଆସିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାରିକି ଲୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାର ଅପହରଣ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଇସାରିଲାଣି। ସଚ୍ଛୁ ସତ୍ୟସନ୍ଧେଷୁ ବୈ ତ୍ୱୟା, ତ୍ୱୟା କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସତ କୁହନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସତ୍ୟସନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଲାଣି। ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ସତ କହୁଛି ଗୋଟେ ମିଛ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେସବୁ ଅପହରଣ ହୋଇକି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲାଣି। କୀର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିକ୍ଷୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରଳୟ, ସେ ସଦାବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, କୀର୍ତ୍ତି ତାର ରହିଥିବ। ଆଉ ତେବେ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ କଥା କଲେ। ଏକଥା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ସର୍ବଲୋକମଳାପହା, ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପିବା କଥା ଆମେ ସେଇଟା କହୁନୁ। ଇଏ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିବ। ତ ୟାକୁ ପାଠ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବଲୋକମଳାପହା, ସମସ୍ତ ଜନସମୁଦାୟଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମଳ କ'ଣ କିରେ ମହିଳା କିଏ ସେ? ଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ରୂପକ ମଳକୁ ହଟେଇ ଦେବ। ସଂସାର ଚିନ୍ତା ରୂପକ ମଳ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତୃତ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଗବତ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଗଲା ପରେ ଏ ସଂସାରର ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ମାୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ମୋର କହିକି ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ମଇଳା ସଂସାର ମଳକୁ ଦୂର କରି ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଅବତୀର୍ଯ୍ୟ ଯଦୁଃ ବଂଶେ ବିଭ୍ରତ ରୂପଙ୍ଗନୁତ୍ତମ କର୍ମାଣୀ ଉଦ୍ଦାମ ବୃତ୍ତାନି ହିତାୟ ଜଗତୁ କୃଥାଗା। ଆପଣ ଯଦୁଃ ବଂଶେ ଅବତୀର୍ଯ୍ୟ, ଯଦୁ ବଂଶର ଅବତାର ନେଇକିରି ବିଭ୍ରତ ରୂପମ ଅନୁତ୍ତମ, ଆପଣ ତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନା, ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କିରେ? ଆନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ବାରଟା ଶରୀର, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ବି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ସେ ଶରୀର ଦେଖିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବରେ। ସେ ରୂପ ଅନୁତ୍ତମ ରୂପ, ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୂପଂ ଅନୁତ୍ତମ ବିଭ୍ରତ, ଏଭଳିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ଏଭଳିଆ ଆକର୍ଷଣ ରୂପ। କର୍ଷତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ସେ ତ ଚୁମ୍ବକ, କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲିକି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। କ'ଣଟେ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ରେ? ସେ ଆଖି ଦୁଇଟା ହିଁ କେବଳ, ଆଉ ତ ଶରୀର ଅଛି, କିଏ ମନା କଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖିର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ, ସେ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ହିତାୟ ଜଗତ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁତ୍ତମ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ, ସେ ପୁରୁଣା ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପାଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ସ୍ୱତଃ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କ'ଣ ଏ ପିନ୍ଧା ଗୁଡ଼ାକ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ତାର ସିଏ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହକୁ ଲାଗି। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଳଙ୍କାର ହେଲେ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ବସ୍ତ୍ର ଏମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ହେଇଯାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପାଠୁଟା। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରମୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକିରି ଆପଣ ଯଦୁବଂଶର ଅବତାର ନେଇ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ବାଟ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମାଣୀ ଉଦ୍ଦାମ ବୃତ୍ତାନି, ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ମଣିଷ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେବତାମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାରିକି ଛତ୍ରଛାଳ କରିଦେଲେ।
ହିତାୟ ଜଗତ କୃତା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ନେଇକି ଅନେକ କଥା କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଜାନିତେ ଏଥିରେ ଶେଷ କରିବା ଜାନିତେ ଚରିତାନି ଈଶ ମନୁଷ୍ୟା ସାଧବ କଳଉ ଶୂନ୍ୟନ୍ତଃ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତଶ୍ଚ ପରିଷ୍ୟନ୍ତ୍ୟଯଶା ତମଃ ଜାନିତେ ଚରିତାନି ହେ ଈଶ ହେ ସ୍ୱାମୀନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 125 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟା ସାଧବ ମନୁଷ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ଅସାଧୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ଅସାଧୁ କାହିଁ ପାଖ ପଶିବ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ କଳଉ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନ ସତ୍ ପ୍ରତି ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସତ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶୃଣ୍ଣନ୍ତଃ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତଶ୍ଚ ଶୁଣନ୍ତି ବା କହନ୍ତି ଶୁଣିକିରି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ତରିଷ୍ୟନ୍ତି ଅନ୍ତସା ତମଃ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦେବେ ମାନେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇଯିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଜଗତାର ତ ପଢ଼ିବେନି ପାଖ ବସିବେନି ସେ ପାଇବେ କାହିଁକି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ଯେମିତି ଯିଏ କର୍ମ କରିବ ତଦନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବ ଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ତାର ସେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ଯିଏ ନ ଶୁଣିଲା ତାର କ'ଣଟା ହେବ ଆଉ ଯେ କିଛି ଯାଉନି ସେ କିଛି ପାଇ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ହେବ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯଦୁବଂଶେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଭବତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶରତ ଶତମ୍ ବ୍ୟତୀତାୟ ପଞ୍ଚବିଂଶାଧିକମ୍ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦୁବଂଶରେ ଅବତାର ନେଇକିରି ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଶରତ ଗଲାଣି ଆହୁରି 25ଟା ମାନେ 125 ବର୍ଷ 125ଟା ଶରତ ଋତୁ ପଳେଇଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ 125 ବର୍ଷ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଅବତାର ନେଇକି ରହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ନାଧୁନା ତେ ଅଖିଳାଧାର ଦେବକାର୍ଯ୍ୟାବଶେଷିତମ୍ କୁଳଞ୍ଚନ ବିପ୍ରଶାପେନ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଂ ଅଭୂତ ଇଦମ୍ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଯେ ଏକା ବାଧ୍ୟା ବାଇଶି ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବଂଶ ନୁହଁ କି କୋଟି କୋଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ କୁଆରଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଏ କାହା ହାତରେ ମରିବେନି ସଂସାରରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ବିନାଶନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହେଲେ ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ହେଇସାରିଲାଣି ନିଶ୍ଚୟ ସେ କୂଳ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ହଉ ତାପରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ ନାଧୁନାତେ ଅଖିଳାଧାର କହିଲେ ହେ ଅଖିଳାଧାର ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆଧାର ଆପଣ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶେଷିତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସରିଗଲାଣି କୂଳଞ୍ଚ କୂଳ କ୍ଷୟଟା ବି ଦରକାର କାରଣ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେବେନି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଆପଣ ଯଦି ନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଅବତାର ନେବେ ତେଣୁକରି ସେ କୂଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ହେଇଗଲାଣି ବଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ ତତଃ ସ୍ୱଧାମ ପରମ ବିଶ୍ୱସ୍ୱ ଯଦି ମନ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱଧାମକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାହିଁ ସ ଲୋକାନ୍ ଲୋକପାଳାନ୍ ନହ ପାହି ବୈକୁଣ୍ଠ କିଙ୍କରାନ୍ ବୈକୁଣ୍ଠର କିଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଇଏ ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକପାଳ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇକି ରହିଲେଣି ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନଥିବା ହେତୁରୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଶୋଭା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି 125 ବର୍ଷ ରହି ସବୁ ଶେଷ କଲେଣି ଦେବକୃତ୍ୟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜର କୂଳକୁ ବୁଡ଼ାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବେ